ओम शांति। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ शिष्य ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि आप कौन हो? तो उसने कहा, गुरु जी यही तो मैं तो समझण वास्ते आया। पूरी जिंदगी असी मैं करते हाँ, लेकिन असली मैं की चीज़ है ये महत्वपूर्ण है। जे अज असी किसी नूं भी पुछिए, मान लो मैं तुहानूं सामने बैठी पब्लिक नूं भी पुछदी हाँ, तुसी कौन हो? तो नॉर्मल व्यक्ति की परिचय दिंदा है, मैं रमेश कुमार, मैं सुरेश कुमार, मैं सन ऑफ बाबू राम, मैं फलाना, यही परिचय दिंदा है। और ਜਾਂ फिर कहेगा मैं एक इंजीनियर हाँ, मैं एक डॉक्टर हाँ, मैं एक वकील हाँ। प्यारे भाईओ तथा भैनों, ये साडे शरीर ਦਾ परिचय है। ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ परिचय ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛਟੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਨਾਮਕਰਨ ਹੀ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। तो इसलिए सारे साढ़े शरीर दे परिचय। तो उस परम पिता परमात्मा ने आके दस्या कि बच्चे तुसी शरीर नहीं, तुसी एक आत्मा हो। जिस दी गल असी पहलां भी तुहाडे नाल करदे आए हाँ कि असी शरीर नहीं, असी एक आत्मा हाँ। जे शरीर दी तुलना एक गड्डी दे नाल और आत्मा दी तुलना एक ड्राइवर नाल कीती जांदी है, जिवें बिना ड्राइवर तो गड्डी नहीं चल सकती ना, इसे तरह शरीर रूपी गड्डी च जब तक आत्मा ड्राइवर नहीं है तब तक ये शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये अंतर ज़रूर है कि वो जिहड़ियां संसारिक गड्डियां हुंदियां ना, उन्हां गड्डियां विच जे एक ड्राइवर चला जाए तो असी बदल के दूजा ड्राइवर रख लैंदे हां, वो ड्राइवर उसे गड्डी नूं चला सकदा हैगा। लेकिन ये जिहड़ी साडी शरीर रूपी गड्डी है ना, इनू इक्को ही फिक्स ड्राइवर मिलता है, ड्राइवर बदली नहीं हो सकता। इसलिए इसनूं सिंगल हैंडिड गाड़ी भी कहते हैं कि ये सिंगल हैंडिड गड्डी है जो हमेशा इक्को ही हत्थ विच रहिंदी है, दूसरे हत्थ विच नहीं दे सकते। जदों एक ड्राइवर इस शरीर रूपी गड्डी चों निकल जाता है, फिर इस गड्डी नूं जलाना पैंदा है, इस गड्डी नूं खत्म करना पैंदा है। इस विच असीं कोई दूसरा आत्मा रूपी ड्राइवर नहीं बिठा सकते हैं। और बहुत ही लेटेस्ट उदाहरण नाल जे असीं समझना चाहिए तो शरीर मोबाइल सैट है और आत्मा ये अंदर सिम है। देखो, एक मोबाइल सैट चाहे तुहाडा एप्पल का होवे, चाहे 1 लाख का, 2 लाख का, 1.5 लाख का, 50,000 का, किसी भी कंपनी का, किन्नी भी कीमत का होवे, अगर वो 50-100 रुपए वाला सिम अगर उस सैट दे विच नहीं है तो तुसी किसी नाल गल कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिम बहुत छोटी जी चीज़ है, बहुत थोड़ी जी कीमत की चीज़ है, लेकिन ਉਹਦੇ बिना तुसी किसी नाल गल नहीं कर सकते। ठीक इसे तरह ये शरीर साडा कितना वड्डा है, करोड़ों की कीमत का भी है, लेकिन एक छोटा सा सिम आत्मा अगर ये शरीर रूपी मोबाइल सैट विच नहीं है तो तुसी किसी नाल गल नहीं कर सकते। सिम दे स्पैलिंग हुंदे है SIM, सिम। बहुत सुंदर मीनिंग परमात्मा ने दस्या है कि S मतलब संस्कार, I मतलब इंटेलैक्ट और M मतलब माइंड, यानी मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा दी 3 शक्तियाँ सिम तो प्रदर्शित होंदियां हैं। मन सोचदा है, बुद्धि फैसला करती है,
ਮਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੱਜ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। MIS ਸਿਮ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ MIS ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟਾਂਗੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੀ ਟਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ? ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਤਥਾ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਹਿਊਮਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀਵ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਬੀਇੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਨੀ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਖੁਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲਾਤਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਗਿਆ? ਆਤਮਾ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਗਿਆ? ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਜਲਾਤਾ ਸੀ। 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, 5 ਤੱਤ 5 ਤੱਤਵਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਅविनाशी है, वो परमात्मा ਕੋਲ ਗਈ, स्वर्ग च गई, दूसरा जन्म लिया। वो एक अलग विषय है कि वो परमात्मा के पास जाती है या आत्मा कित्थे जाती है, वो एक अलग टॉपिक है। उस टॉपिक पे तो कभी फिर से बात करेंगे। लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਅविनाशी ਹੈ। ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, आत्मा ਨੂੰ अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी बुझा नहीं सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो अजर अमर अविनाशी आत्मा चोला बदलती रहती है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕੇਲਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਭੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਦੋਨੋਂ ਆਈਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਤਮਾ 'ਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫੀਲ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਤਾਰਾ ਆਤਮਾ। ये शरीर सारा लोप हो गया। मैं एक छोटी सी प्यारी सी चमकती हुई बिंदी आत्मा। मैं हाँ, मेरा असली रूप है। मस्तक दे विच चमक रही है। और इस परकुटी विच बैठ के मैं इस शरीर रूपी गड्डी नूं चला रही हाँ। आत्मा दा ये प्रकाश मेरे शरीर विच चारों तरफ फैल रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हाँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हाँ। मैं आत्मा अनंत स्वरूप हाँ। जिमें ही मैनू मेरी आत्मा की महसूसता हुई, चमकदा होया सितारा मैनू मेरे ही मत्थे विच नज़र आया, तो मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और मैं बहुत ही पवित्र महसूस कर रही हूँ अपने आप को। मैं पवित्र आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा। मेरा प्रकाश इस पूरे शरीर चों हुंदा होया आस पास के वातावरण विच भी फैल रहा है और मेरे चारों तरफ शांति ही शांति, प्रकाश ही प्रकाश, बहुत हल्कापन है। ओ
शांति।